Hello dear students, today we would be starting the new chapter Mechanical Properties of Solids, and our subtopic is Deforming Force or Deformation. So let's start for the chapter. So initially we would discuss about what is a solid. Solid म्हणजे काय? So solids are made up of atoms or group of atoms placed in a definite geometric arrangement. This arrangement is decided by nature so that the resultant force acting on each constituent due to other is zero. याचाच अर्थ असा की आपण सॉलिड म्हणजे काय हे डिस्कस करतो आहे. आणि सॉलिड हा जो सॉलिड तुम्हाला इथे दिसतो आहे तो कशापासून तयार झालेला असतो? कोणताही सॉलिड तर तो आपण असं म्हणू मॉलिक्युल्स पासून तयार झालेला असतो. आणि हे जे मॉलिक्युल्स असतात हे कशापासून तयार झालेले असतात? तर ते ॲटम्स पासून तयार झालेले असतात. आणि हे ॲटम्स जे असतात ते ॲटम्समध्ये काय असतं? तर त्याच्यामध्ये न्यूक्लियस असतं आणि न्यूक्लियस आत पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लियस आत असतं आणि त्याच्या आजूबाजूला निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हे सतत फिरत असतात, सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरत असतात. There exist electromagnetic forces between the positive nucleus and the negative electrons. Similarly, here we can see that these are two atoms. So this atom has its nucleus inside it and the electrons are revolving around the nucleus. And this atom has nucleus inside it and the electrons are revolving around the nucleus. Now, the negative electrons of this atom will be attracted by the positive nucleus of this atom and vice versa. Similarly, the positive nucleus of the other atom will attract the negative electrons. So these electromagnetic forces, so such atoms, in between the atoms and all molecules also, the electromagnetic forces are existing, and this arrangement is decided by the nature so that the resultant forces acting on each constituent due to others is zero. मग आता हा ॲटम या ॲटमपासून किती डिस्टन्सवर राहणार हे कसं डिसाईड होतं? तर where the forces, the electromagnetic forces, the positive and the negative forces are balancing each other. या ॲटम्समधले जेव्हा पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह फोर्सेस जिथे ज्या पोझिशनवर एकमेकांना बॅलन्स करतायत त्या पोझिशनवर ती इक्विलिब्रियम पोझिशन असते आणि त्या इक्विलिब्रियम पोझिशनवर हे ॲटम्स राहणार. म्हणजे ते ॲटम्स तेवढ्या डिस्टन्सवर एकमेकांपासून राहू शकणार जो डिस्टन्स इक्विलिब्रियम मेंटेन करतोय. म्हणजे थोडक्यात द रिझल्टंट फोर्सेस ॲक्टिंग ऑन ईच कॉन्स्टिट्युएंट ड्यू टू अदर इज झिरो. जिथे द रिझल्टंट फोर्सेस हे एकमेकांना निल करतात, झिरो होतात रिझल्टंट फोर्सेस. In a solid, each atom is surrounded by neighboring atoms. When a solid is deformed, the atoms are displaced from their equilibrium positions, causing a change in the interatomic distances. When the deforming force is removed, the interatomic forces tend to drive them back to their original positions. Thus, the body regains its original shape and size. मग आता ह्या पिक्चरमध्ये आपल्याला दिसतंय की हे ॲटम्स एकमेकांपासून ठराविक अशा डिस्टन्सवर आहेत. हे सगळे हा एक ॲटम या दुसऱ्या ॲटमपासून ठराविक डिस्टन्सवर आहे, हा दुसरा ॲटम पुढच्या एका ॲटमपासून ठराविक डिस्टन्सवर आहे. मग धिस इज द इक्विलिब्रियम स्टेट. ही इक्विलिब्रियम स्टेट आहे त्यांची. इथे सगळे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्सेस त्या दोन ॲटम्समधले एकमेकांना बॅलन्स करत आहेत. सो धिस इक्विलिब्रियम स्टेट of a solid, this is the equilibrium state of solid at room temperature. The given equilibrium arrangement does not change with time. ही जी अरेंजमेंट आहे ती टाइम प्रमाणे बदलणार नाही. But it can change only when external stimulus like compressive force from all sides is applied to the solid. The constituents vibrate about their equilibrium position even at very low temperature but cannot leave their fixed positions. म्हणजे ही जी त्याची इक्विलिब्रियम स्टेट आहे ही तशीच राहणार. विथ टाइम इट विल नॉट चेंज. बट जर बाहेरून काही एक्सटर्नल स्टिम्युलस अप्लाय केला किंवा एखादा फोर्स अप्लाय केला, दाब दिला याच्यावर, तर मात्र त्याच्या इक्विलिब्रियम पोझिशन्समध्ये चेंज होणार आहे.
दाब दिला तर ते ॲटम्स एकमेकांच्या जास्त जवळ येणार आहेत. त्यांची इक्विलिब्रियम पोझिशन ते सोडून ते एकमेकांपासून जवळ येणार आहे, किंवा त्याला दूर करण्याचा प्रयत्न केला, त्याला ओढला गेला तो सॉलिड, तर ते ॲटम्स एकमेकांपासून दूर पण जाणार आहेत. सो this will happen if some external force is applied upon it. Now, हे जे कॉन्स्टिट्युएंट ॲटम्स आहेत, ह्या सॉलिडचे जे ॲटम्स आहेत, ते त्यांच्या ज्या इक्विलिब्रियम पोझिशन असते त्याच्यावर ते व्हायब्रेट होत असतात. किती टेम्परेचरपर्यंत व्हायब्रेट होत असतात? कितीही लो, व्हेरी लो टेम्परेचर्सवर सुद्धा ते ॲटम्स सतत त्यांच्या इक्विलिब्रियम पोझिशनवर असे सतत व्हायब्रेट होत असतात. प्रत्येक ॲटम त्याच्या इक्विलिब्रियम पोझिशनवर असताना तो सतत व्हायब्रेट होत असतो. पण व्हायब्रेट जरी होत असला तरी तो प्रत्येक ॲटम त्याची जागा सोडू शकत नाही. आणि तो त्याची जागा सोडू शकत नाही म्हणूनच त्या सॉलिडला त्याचा म्हणजे तो जो सॉलिड आहे त्याला त्याचा डेफिनेट शेप, साईज आणि व्हॉल्यूम मिळतो. This fact that they cannot leave their fixed position, this fact provides the solid a definite shape and size and allows the solid to maintain the definite shape and size. So that is the reason ते त्यांची जागा सोडू शकत नाही. कितीही टेम्परेचर, किती लो टेम्परेचरवर त्यांची जागा सोडू शकत नाही, म्हणून ह्या सॉलिडचा जो एक डेफिनेट शेप आहे तो मेंटेन राहतो. सो नाव व्हॉट हॅपन्स if an external force is applied to the solid. आपण जर बाहेरून एखादा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय केला, जसं आता इथे हा रबर बँड हा व्यक्ती ताणतोय, ते रबर ताणल्या जात आहे, म्हणजे एक्सटर्नली आपण फोर्स अप्लाय करतोय त्याला ताणण्यासाठी. तर इफ an external force is applied to a solid, the constituents are slightly displaced and restoring forces are developed in it. These restoring forces try to bring the constituents back to their equilibrium positions so that the solid can regain its shape. Now what happens? जर आपण हा जो सॉलिड रबर आहे ह्याला जर आपण एक्सटर्नली फोर्स अप्लाय केला, म्हणजे आपण त्याला ताणला, जसं ह्या व्यक्तीने इथे तो हाताने तो रबर ताणतोय, सो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय करतो आहे, तर काय होतं आहे की हा जो रबर बँडचे जे स्ट्रिंग्स दिसत आहेत त्या रबर बँडच्या आतमध्ये ते जे मॉलिक्युल्स आहेत त्या रबरचे, त्या इलास्टिक रबरचे, त्या मॉलिक्युल्सच्या आतमध्ये एक रिस्टोरिंग फोर्स त्याच्या नावातच त्याचा अर्थ आहे. टू रिस्टोर म्हणजे त्याला त्याच्या मूळ जागेवर, मूळ लेंथवर, मूळ डायमेन्शन्सवर, मूळ व्हॉल्यूमवर आणून ठेवणे. सो असे आतमध्ये या रबरच्या आतमध्ये, या इलास्टिक रबरच्या आतमध्ये असे रिस्टोरिंग फोर्सेस निर्माण होत आहेत. त्या मॉलिक्युल्सच्या आतमध्ये असे रिस्टोरिंग फोर्सेस निर्माण होत आहेत, जे प्रयत्नपूर्वक त्या रबर, ते जे इलास्टिक आहे त्याला त्याच्या ओरिजिनल साईज, शेप, लेंथवर आणण्याचा पूर्ण प्रयत्न करतात. सो these restoring forces try to bring the constituents back to the equilibrium position so that the solid can regain its shape. Now when the deforming forces are removed, the interatomic forces tend to restore the original position of the molecules and thus the body regains its original shape and size. आता ज्या वेळेला हा ज्या व्यक्तीने जो रबर बँड धरून ठेवला त्यांनी तो सोडून दिला, तर आता ॲक्शनमध्ये कोण येणार आहे? तर आता ॲक्शनमध्ये ते जे रिस्टोरिंग फोर्सेस आहेत, किंवा त्याला इंटर ॲटॉमिक फोर्सेस पण म्हणू शकतो, की जे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्सेसच्या मदतीने निर्माण झालेले आहेत. तर हे जे इंटर ॲटॉमिक किंवा हे जे रिस्टोरिंग फोर्सेस आहेत हे ॲक्शनमध्ये येतात. आणि हे रिस्टोरिंग फोर्सेस काय करण्याचा प्रयत्न करतात? तर त्या रबर बँडला किंवा त्याला त्याच्या ओरिजिनल लेंथवर आणण्याचा पूर्ण प्रयत्न करतात. सो the restoring forces come into action, and with the help of these restoring forces, the solid regains its original size and shape. In this way, it regains its original shape. Now, the deforming force. When a force is applied to a solid, the size or shape or both changes due to the change in the relative position of molecule. Such force is called deforming force. त्याच्या नावातच त्याचा अर्थ आहे deforming, म्हणजे त्याचा जो फॉर्म आहे त्याला बदलणारा, चेंज करणारा. सो डिफॉर्मिंग फोर्स, तो फोर्स काय करतो? तर तो फोर्स, जसे इथे हा डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाय केलेला आहे ड्यू टू विथ द हेल्प ऑफ द हँड्स ऑफ दॅट पर्सन. हा डिफॉर्मिंग फोर्स काय करतो आहे? तर हे जे इलास्टिक रबर आहे त्याला त्याच्या साईज त्याचा बदलतोय, त्याची लेंथ बदलतोय, त्याचा शेप बदलतोय.
आणि असं सॉलिड्सच्या बाबतीत होतच असतं. सो हा डिफॉर्मिंग फोर्स त्याचा साईज शेप चेंज करतो किंवा दोन्ही तो चेंज करतो, आणि अशा फोर्सला डिफॉर्मिंग फोर्स असं म्हणतो. Now we go to the next definition, that is the deformation. The change in shape or size or both of a body due to an external force is called as deformation. एखादा बाहेरचा एक्सटर्नल फोर्स त्या बॉडीवर अप्लाय झाल्यामुळे त्या बॉडीचा जो साईज अँड शेप बदलला त्याला आपण डिफॉर्मेशन असं म्हणतो. आणि तो जो फोर्स आपण अप्लाय केला त्याचा साईज शेप बदलण्यासाठी त्याला डिफॉर्मिंग फोर्स असं म्हणतो. सो द चेंज, द लार्जर द डिफॉर्मिंग फोर्स. आता हा डिफॉर्मिंग फोर्स जेवढा जास्त असणार तेवढं त्याच्यामध्ये निर्माण झालेलं डिफॉर्मेशन जास्त असणार. आता हे जे डिफॉर्मेशन आहे त्याचे 3 प्रकार आहेत. तर इफ जर लेंथमध्ये चेंज होऊ शकतो, डिफॉर्मेशन म्हणजे लेंथ, देर मे बी अ चेंज इन लेंथ और द चेंज इन व्हॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट और चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी. लेंथमध्ये चेंज होऊ शकतो, व्हॉल्यूममध्ये बदल होऊ शकतो किंवा डिफॉर्मेशन येऊ शकतं, शेप आणि साईजमध्ये बदल होऊ शकतो. तर डिफॉर्मेशन हे या 3 प्रकारचे आहेत. नाव द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द सॉलिड. सॉलिड्सचे जे इलास्टिक बिहेवियर आहे ते आपण आधी डिस्कस करणार आहे. सो if the body regains its original shape and size after removal of the deforming force, it is called as elastic body and the property is called as elasticity. हे पाहिजे ही इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी दाखवली जाते आहे की हा रबर बँडला आत्ता ताणलं जात आहे आणि मग ह्यांनी जर हा जो धरून ठेवलेला रबर बँड आहे हा जर सोडून दिला, डिफॉर्मिंग फोर्स काढून घेतला, तर परत रबर बँड जे आहे ते त्याच्या ओरिजिनल साईज शेप लेंथवर जाणार आहे. मग असं जर घडत असेल, इफ it is restoring its original shape and size or length, dimension, then मग ती जी ज्या प्रॉपर्टीमुळे हे घडू शकते त्याला इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी असं म्हणतो. आणि ही जी बॉडी आहे की जिच्यामध्ये असं घडून येतं की ती त्याच्या परत ओरिजिनल पोझिशनवर, ओरिजिनल साईज शेपवर जाऊन पोहोचते, मग अशी जी बॉडी आहे तिला इलास्टिक बॉडी असतं असं म्हणतात. आणि ही जी इलास्टिक बॉडी आहे किंवा इलास्टिक मटेरियल आहे त्याच्यात जसं आत्ताच मी डिस्कस केलेलं आहे की त्याच्या आतमध्ये जे रिस्टोरिंग फोर्सेस जे तयार होतात की जे त्या बॉडीला, त्या मटेरियलला त्याच्या ओरिजिनल फॉर्मवर, जेव्हा डिफॉर्मिंग फोर्स काढल्यानंतर ते त्याला त्याच्या ओरिजिनल फॉर्मवर आणून ठेवतात. सो असा हा जो रिस्टोरिंग फोर्स आहे तो इलास्टिक बॉडीजमध्ये जास्त असतो. रिस्टोरिंग फोर्स स्ट्रॉंग असतो. The restoring forces are strong enough to bring the displaced molecules to their original position in case of the elastic bodies. Now the example of the elastic bodies or the elastic materials are metals. सगळ्या प्रकारचे मेटल्स, मग ती गोल्ड, सिल्वर, आयर्न, कॉपर, ॲल्युमिनियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जे कोणते मेटल्स आहेत ते सगळे इलास्टिक, त्याच्यामध्ये इलास्टिक प्रॉपर्टी आहे. तसंच रबर, हे जे रबर दिसतंय ते त्याच्यामध्ये इलास्टिक प्रॉपर्टी आहे. कॉर्ड्समध्ये पण इलास्टिक प्रॉपर्टी आहे. If a body regains its shape and size completely and instantaneously upon the removal of the deforming force, then it is said to be perfectly elastic. म्हणजे जर एखादी बॉडी, जसं आता हे इलास्टिक आहे, ही इन्स्टंटली म्हणजे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाय केला, त्याच्या साईज शेप बदलला, त्याची लेंथ बदलली आणि डिफॉर्मिंग फोर्स काढून घेतला, तर ती बॉडी परत एक्झॅक्टली त्याच्या ओरिजिनल पोझिशनवर आली. त्यांनी सगळंच्या सगळं साईज, शेप, त्याचा व्हॉल्यूम, त्याची लेंथ सगळं काही रिगेन केलं. मग अशी जी बॉडी आहे तिला परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज असं म्हणतात. द नेक्स्ट इज द प्लास्टिक बॉडी अँड द प्लास्टिसिटी. नाव इफ अ बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल साईज, शेप अँड retains its altered shape or size upon the removal of the deforming force is called a plastic body and the property is called as plasticity. आता काही बॉडीज अशा असतात की ज्यांना आपण डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाय केला तर तो डिफॉर्मिंग फोर्स काढून घेतल्यानंतर ते त्यांच्या साईजवर, शेपवर किंवा त्यांच्या ओरिजिनल व्हॉल्यूमवर, लेंथवर ते परत कधीच पोहोचू शकत नाही, तो डिफॉर्मिंग फोर्स काढल्यामुळे. अशा ज्या बॉडीज आहेत त्यांना प्लास्टिक बॉडी असं म्हटलं जातं. आणि ही जी प्रॉपर्टी आहे त्यांच्यामध्ये परत त्यांच्या मूळ साईज, शेप, डायमेन्शनवर न येण्याची ही जी प्रॉपर्टी आहे तिला प्लास्टिसिटी असं म्हटलं जातं. हेन्स द रिस्टोरिंग फोर्सेस आर नॉट स्ट्रॉंग इनफ. इथे ते त्यांच्या मूळ पोझिशनवर, मूळ लेंथ
वर साईज शेपवर काय येऊ शकत नाही, कारण त्यांच्या आतमध्ये निर्माण होणारे जे रिस्टोरिंग फोर्सेस आहेत ते स्ट्रॉंग नसतात, ते वीक रिस्टोरिंग फोर्सेस असतात, म्हणून ते त्यांची ओरिजिनल पोझिशन परत मिळवू शकत नाही. आता असे कोणत्या बॉडीज आहेत? एक्झाम्पल्स ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स और प्लास्टिक बॉडीज. तर क्ले, पुट्टी, प्लास्टिसाईन, थिक मड. क्ले आपले मातीचं जे ढेकूळ असतं किंवा प्लास्टिसाईन तशाच प्रकारातलं असतं, थोडं वेगळं मटेरियल वेगळं असतं. पुट्टी जे विंडोज डोअर्स याच्यामध्ये ते पुट्टी लावतात ते. सो हे प्लास्टिक म्हणजे मातीचं जे ढेकूळ असतं ते आपण जर एकदा फोडलं किंवा तोडलं तर ते त्याच्या परत आपण म्हणजे फोर्स अप्लाय केला आणि ते तोडलं आपण, तर परत फोर्स अप्लाय करून आपण ते त्याला त्याच्या मूळ जागेवर स्टिक करू शकतो का? नाही स्टिक करू शकत. सो असे हे जे मटेरियल्स आहेत ते प्लास्टिक मटेरियल्स आहेत. देर इज नो सॉलिड विच इज परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक. जे कोणते सॉलिड्स आहेत निसर्गामध्ये त्याच्यापैकी परफेक्टली इलास्टिक आणि परफेक्टली प्लास्टिक सॉलिड हे विरळच आहेत. बट द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ आयडियल इलास्टिक सॉलिड, एकदम परफेक्ट एक्झाम्पल हे कॉर्ड्स फायबर जे आहेत, कॉर्ड्सपासून तयार केलेले जे फायबर्स आहेत ते परफेक्टली इलास्टिक आहेत. म्हणजे त्यांना परत त्यांचा डिफॉर्मिंग फोर्स काढल्यानंतर जवळजवळ ते 99% ते त्यांच्या ओरिजिनल लेंथ साईज शेपवर जातात. आणि द परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी म्हणजे पुट्टी किंवा मातीचा जो ढेकूळ असतो तो, की परत एकदा त्यांना त्याच्या आपण फोर्स अप्लाय करून त्या मातीच्या ढेकळाला आपण 2 पार्ट्समध्ये ब्रेक केलं तर ते परत त्याच्या ओरिजिनल फॉर्ममध्ये कधीही जाणार नाही. So this is about the elastic and the plastic body, and the properties of these bodies are elasticity and plasticity. Thank you.